जमिति मु कहिथिले कि मु आपनक पई एक लंबा स्टोरी नै कि आसीबी सेति टिके डेरी होई गला। तो आजर कहानी आमर कौन टिपिकाली भूत प्रेतों उपर नुहे, यह एक साइंस फिक्शन हॉरर स्टोरी। किछि नुआ ट्राए करिछि आपण मानकु निश्चय भल लागिबो। एही स्टोरी रो आगकु पार्ट गुड़िक मध्य आसी पारे जदि मते भल रेस्पॉन्स मिले। एम करिबा 600 लाइक पाई जदि हुए ताले मु एही स्टोरी रो आगकु पार्ट गुड़िक अपलोड करिबी। सो प्लीज वीडियो को लाइक करंतु, एहा द्वारा वीडियो बूस्ट होइताय। जदि नुआ अछंती मने पकाई देउजी सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नाही। तो चलंतु आ डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर एपिसोड। तले केही जणे अछि। बाथरूम रु साबुन, ब्रशस्टैंड रु ब्रश और मो आलमारी रु मोर लुगापटा गोटे दिन रे केमित गायब हो गला। मो घर तले मूसा बिलेई परी कौनसी भणुआ जीव बास करू नाहांती यह मु निश्चित कर सारिछि। ताल से फटा बाट दे किए घर को जाउची आ आसुची। नमस्कार, मो ना आलोक। एई 2 मास हेब मु गोटे सरकारी हाई स्कूल ले गोटे विज्ञान टीचर भाबे नियुक्ति पाइथिले। दूर सहर रे पोस्टिंग होइतिला मोर। गाँ छाड़ी अनेक स्वप्न नै मु एई छोटिया सहर को आसीथिले। भाबिथिले मु मोर सबु अभाव को एई सहर रे दूर करदेबी। रहिबा पाई मो पाखरे भल घर खंडिए नथिला। प्रथम 2 मास मु ददरा आजबेस्ट घरे अल्प भड़ारे रही जाइथिले। प्लान थिला प्रथम दरमा आसिले निज पाई गोटे भल कोठा घर भड़ा नेबी आउ सेठारे सबु जिनिस पत्र किणी बुढ़ा बापा माँ को मो पाखकु नहीं आसीबी। बिचरा 2 जण बुढ़ा बुढ़ी मो खुशी पाई सबु किछि बिकी भांगी बंध पकई देइछंती। रहिबाकु खंडिए चाଳ घर केबे भुसुड़ी पड़िबो भगवान जाने। जेमिति प्रथम मासर सालेरी आसिला सेमिति मु सहर रे गोटे भल मजबूतिया घर खोजिबाकु लागी पड़िथिली। मते बेसी बड़ घर भी दरकार नथिला। सामान्य ठारू टिके बड़ होइतिबो 2-3 बखरा हेले मु आराम से चली जिबी। सहर मानकरे घरर दाम आकाश छुई थाए। सस्ता घर खोजिबारे मोर साहाय्य मोर जणे सहपाठी रीना दीदी करथिले। से भी मो पर जणे इंग्राजी शिक्षक आमरी स्कूल पाठ पढ़ाती। बयस रे मोठारु मात्र 1 वर्ष सान। 1 मास भितरे स्कूल आम 2 जनक भितरे बेस भल बंधुता गढ़ी उठिथिला। से मते घर खोजी देबे बोली कथा देइथिले। से तांको कथा रखिले मध्य। गोटे घर मालिक सह कथा होई से स्वल्प भड़ारे गोटे 2 तला विशिष्ट कोठा घर मो पाई खोजी देइथिले। घरटी थिला राजा महाराजा अमलर, ठीक महल परी देखिबाकू। घर मालिक रंग देई पूरा चकाचक कर देइथिला। मते भी से घर खूब पसंद आसीथिला। नाली कोठा मु यथा शीघ्र से घरे शिफ्ट हो जाइथिले। आगुआ आडभांस मोठारू 20,000 टंका घर मालिक नहीं गला। फांका पड़िथिबा घरटी को मु जिनिस पत्र किणी ताकू भरी देइथिले। एई आर सप्ताह मु गाँ को जाई बुढ़ा बुढ़ी को आनिबार योजना करिथिले। किंतु से दिन रात रे किछि अभावनीय घटना घटिला। ठीक राति 9टा बेले मु खाई सारी बापा और माँ सह फोन में कथा होई खटरे गड़ी पड़िछि। रूम रो लाइट बंद थिला। छातरू फैनटी कड़कड़ होई बुलु थाए। राति अधरे हठात मो पंखा बंद हो गला। मोर पतला निद गरम हेबारु मो निदरु उठी पड़िथिले। सबु किछि शांत थिला। झरका खोला थाए। पवन टिके भी न थाए। गछ पत्र तकाते भी हलु न थाए। निशब्द रात रे हठात सुबिला दले लोकंकर चित्कार। कौन होइछि बोली दौड़ी गली झरका पाखकू। चारिआडे कला किटकिट अंधार। जह्न भी सेदिन बादल तले लुचि जाइथिला। लोक माने एपट सेपट दौड़ु थांती। हो हल्ला शुभु थाए। घा हाथ खंडिए टर्च टे भी न थाए। अंधार भितरे हाथ गोड़ मारी मारी मो मुंड उपरे टेबुल पाखरे पहुंचली। मो मोबाइल हाथ रे बाजिला। पावर बटन ऑन कली। मोबाइल ऑन हेलानी। अरे यार कौन हेला? चार्ज सरीगला ना कौन? यही किछि समय आगुरी तो 60% थिला जतबेले मु घर को फोन लगाई थिले। स्विच ऑफ हो जाइनी तो। मु पावर बटन को टिपी धरी थाए। मोबाइल लो लाइट फेरी आसिला। आश्चर्य वाइब्रेशन होई पुणी स्विच ऑफ हो गला। अरे आज होची कौन यह कहिछि कि नहीं? मु गोटिए कड़ को हठात ढली पड़िले। टेबल उपरे रखा जाइथिबा काचर ग्लास ठो किना करी फाटी गला। चारिआडे काच बिछेई होई थाए। अंधार रे कोठी गोड़ पकाइबे किछि जानि पारुनी।
କିଛି ସମୟ ଝରକାକୁ ଧରି ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କଲି। ଝରକାରେ ଲାଗିଥିବା ଲୁହାର ରଡ୍ ଗୋଟାପଣ ଥରୁଥାଏ। ମୁଁ ଏହା ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି। ବାହାରେ ହୋହାଲ୍ଲା ଏବେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା। କେହି ଜଣେ ଦୂରରୁ ଚିଲ୍ଲାଉଥାଏ, ଆରେ ପଦାକୁ ଚାଲି ଆସରେ, ଭୂମି କମ୍ପନ କରୁଛି। ମୋ କାନରେ ସେହି ଶବ୍ଦଟି ପଡ଼ିଗଲା। ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଥିବା କାଚର ମୁନିଆ ଖଣ୍ଡ ମୋ ଖାଲି ପାଦରେ ଆର ପାର ହୋଇଗଲା। ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କାନକୁ ଖାଲି ବାଦଲ ଗରଜିବା ପରି ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଆବାଜ ଶୁଭୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପୂର୍ବ ପରି ସବୁକିଛି ଅସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବନ୍ଧକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସେଠାରେ ବସି ରହିଲି। ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମୁହଁରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। କ'ଣ ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ପାଖ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା। 7 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି। ପାଦ ତଳେ ମାଟି କମ୍ପନ କରୁଥାଏ। ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ରହି ରହି କମ୍ପନ ହୋଇଥିଲା। ବସୁଧା ମା ତାପରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୋ ମୋବାଇଲ ବି ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ ହେଲା। ଲାଇଟ୍ ଫେରି ଆସିଲା। ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଥାଏ। ମୁଁ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ବାହାରକୁ ଗଲି। ଘର ମାଲିକ ମୋ ଆଗରୁ ଉପରୁ ଡେଇଁ ବାହାରେ ବସିଥାଏ। ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଥରୁଟିଏ ବି ମୋତେ ସତର୍କ କରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଛାଡ଼ ତା କଥା। ଏଟା ଆମ ଗାଁ ନୁହେଁ, ଏଟା ସହର। ଏଠି କିଏ କାହାର? ଆଖପାଖର ନଜାରା ଭୟାନକ ଥିଲା। ଘରବାଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦି ବୋବାଇ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସତେକି ଦୁନିଆର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଧାଉଁ ଧାଉଁ କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସାଇରନ୍ରେ ଇଲାକା ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଓ ମୋ ଘର ମାଲିକ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସି ରହିଲୁ। ଏମିତି ରାତି ପାହିଲା, ସକାଳ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିବା ପରେ ବିରଳା ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଖିକୁ ସଫା ସଫା ଦେଖାଗଲା। ସତେକି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। କେଜାଣି କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଜାଗା ଜାଗାରେ ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ। ଯାହାର ଯାହାର ଘରବାଡ଼ି ମୋ ପରି ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି ଏମିତି ଆଗକୁ ଯେମିତି କେବେ ନ ହେଉ। ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କହୁଥାନ୍ତି କାହିଁ ଗୋଟେ ଯୁଗ ବିତି ଯିବନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବସୁଧା ମାଆକୁ ଏତେ ରାଗିବାର କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସେଦିନ 4.8 ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ର ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା ଆମ ସହର, ଯାହା ସାମାନ୍ୟରୁ ଢେର ଅଧିକ। ଏହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲାଙ୍କର କହିବା କଥା। କ'ଣ ଏହା ସତ? କ'ଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଥିଲା? ମୋ ସହ ଘରେ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ କହିପାରିବି, ସରକାର, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ପରି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। କିଛି ତ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ। ଏକଥା ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହାର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାଣୀକୁ ଜାରି ରଖୁଛି। ପ୍ରକୃତିର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ବିଚରା ଲୋକମାନେ ଯାହା ଯାହା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ରହିବା ପାଇଁ ଛାତ ନଥାଏ। ପୁରା ସହର ସାରା ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ମାଟି ଫାଟି ଜାଗା ଜାଗାରେ ଆଁ କରିଛି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମର ଛୋଟିଆ କୋଠାଟି ଓ ରାଜା ମହାରାଜା ଅମଳରେ ପୁରାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାର କାନ୍ଥ ମଜବୁତ ହୋଇ ଭୂମିକମ୍ପନକୁ ସହ୍ୟ କରିଗଲା। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେବେକାର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ମୋ ଘରର ତଦାରଖ କରୁଥିଲି। ବେଶୀ କିଛି ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। କାନ୍ଥର କୋଣରେ ହାଲୁକା ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏତେ ବି ବଡ଼ ନୁହେଁ କି ଆଗକୁ ଅସୁବିଧା କରିବ। 2 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା। ମାହୋଲ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମ୍ବାଦରେ ଏବେ ବି ଜୋରଦାର କଥା ଚାଲିଥିଲା। ଟିଭିରେ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି କେବଳ ଆମ ସହର ନୁହେଁ, ଦେଶରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହୋଇଛି। ଡର ଲାଗୁଥାଏ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମାଟି ଫାଟି ବିଶାଳ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ସତେକି ପାତାଳକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଟିଭି ବନ୍ଦ କରି ଶାନ୍ତିରେ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ରହିଲି। ମା ବାପା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠାକୁ ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ବି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ରହିବ। ରୀନା ଦିଦି ଫୋନ୍ କରି ହାଲଚାଲ ବୁଝୁଥିଲେ। ସମୟ ମିଳିଲେ ସେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରିବେ। ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ନିଦ ହୋଇଗଲା। ରାତି କେତେ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟରାତିରେ ମୋତେ ଶୋଇବାରେ ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିଲା।
ଯେମିତି କାଠକୁ କିଏ ଛୁରୀରେ ରାମ୍ପୁଛି ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ମୋ କାନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ କର ଲେଉଟାଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ନିଦ ଏତେ ଥାଏ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାଣିପାରିଲି ସେ ଶବ୍ଦ ମୋ ଖଟ ତଳୁ ଆସୁଛି। କାନ ପାରିଲି, ଏବେ ବି ଆସୁଛି। ଖାଲି ହାତରେ ଖଟର ପଟାକୁ ଧୁମ୍ କରି ବାଡ଼େଇଦେଲି। ତୁମ୍ କରି ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସିଲା। ତାପରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଖେଳିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରୁ ହଲିଲି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ବିଲେଇ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘରେ ବିଲେଇ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ମନକୁ ଏକ ଅଜୀବ ଭାବନା ଘେରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘର ଭିତରର ପବନ ଓଜନିଆ ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ସେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ଅଟକିଗଲା। ମୁଁ ପବନରେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ପରି ହୋଇଗଲି। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରେ କିଏ ହଲ ହଲ ହେଉଥିଲା। ତା ଦେହରୁ ଓଦା ମାଟିର ବାସ୍ନା ଆସୁଥାଏ, ଯେପରି ବର୍ଷା ପାଣି ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆସେ। ମୋ ବେକର ରୁମ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଦେହ ଭିତରେ ବିଜୁଳି ଦୌଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଖଟରେ କାଠ ପରି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆବାଜ କଲି ନାହିଁ। ସେଟା କ'ଣ ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସିଓର ନଥାଏ। ମଣିଷ କିମ୍ବା ଚୋର ତ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ତାର ଆକୃତି ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଝରକା ପାଖକୁ ତାର ପିଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଭଲସେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସରୁ ସରୁ 4ଟି ଗୋଡ଼ ହଲ ହଲ ହେଲା ପରି ଦେଖାଗଲା। ଜହ୍ନର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକ ଝରକା ଫାଟ ଦେଇ ବଖରା ଭିତରକୁ ଆସୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଝରକା କ୍ରସ୍ କରିଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଲୁକା ଝଲକ ଦେଖିଲି। ଏଣ୍ଡୁଅ କି ସେଟା? ପିଠି ତ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ହୋଇନପାରେ। 5 ଫୁଟ ଉଞ୍ଚା ଏଣ୍ଡୁଅ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ତାହାର ଲାଞ୍ଜ ବି ଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ? ତଳକୁ ଚାଲିଆ, ତଳକୁ ଚାଲିଆ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଆବାଜଟି ଲଙ୍ଘାରୁ ଆସିଲା। ଆଲାରାମର ଘଣ୍ଟି ମୋ କାନର ପରଦା ଫଟାଇ ଦେଲା। କମଳ ଦେହରୁ ଅଲଗା କରି ପ୍ରଥମେ ଆଲାରାମକୁ ବନ୍ଦ କଲି। ଝାଳ ନାଳରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥାଏ। ସତେ କି ପେଟେ ମଦ ପିଇକି ସକାଳୁ ଉଠିଛି। ପାଦ ଚଟାଣରେ ଠିକ୍ସେ ପଡ଼ୁନଥାଏ। କାନ୍ଧକୁ ଧରି ଧରି ବାଥରୁମକୁ ଗଲି। ସେଠାରେ ବେସିନ୍ର ନଳ ଖୋଲି କିଛି ବୁନ୍ଦା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ମାରିଲି। ଓହୋ, ନିଦ ଛାଡ଼ିଲା ନା ଆଉ ବାକି ଅଛି? ବାରମ୍ବାର ମୁହଁରେ ପାଣି ଛାଟିଲି। ଟିକିଏ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ହେ ଭଗବାନ, କାଲି ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରି ବ୍ରସ୍ରେ ପେଷ୍ଟ ଲଗାଇ ଦାନ୍ତ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ନଳ ଖୋଲା ଥାଏ। ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ଧାସୁ ଧାସୁ କରି ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆବାଜ ଆସିଲା। ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ନାହିଁ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ପୁଣି ଆସିଲା। ମୋ ହାତ ରହିଗଲା। ନଳ ବନ୍ଦ କଲି। ସବୁକିଛି ନୀରବ ଅଛି। ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ହାତ ଚଲାଇଲି। ପାଣି ଖୋଲିଦେଲି। ପୁଣି ସେ ଆବାଜ। ନଳ ବନ୍ଦ, ହାତ ବନ୍ଦ, ପୁରା ନୀରବ। ଏହା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଲା। ତଳକୁ ଚାଲିଆ, ତଳକୁ ଚାଲିଆ। ଲଙ୍ଘା ପଟୁ ସେଇ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ଆବାଜ ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ସାମ୍ନା ମିରରରେ ମୁଁ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖିଲି। ମଥାରୁ ଠୋପା ଠୋପା ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଚେହେରା ଉପରେ ଭୟ ଥିଲା। କ'ଣ ଏବେ ବି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି? ନାହିଁ ତ, ସକାଳ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ଘରର କବାଟ ବି ଫିଟାଇ ନାହିଁ। ମୋ ଘରେ କେହି ବି ପଶିବା ଅସମ୍ଭବ। ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କଲି। ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ରାତିରେ ଭୟାନକ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି। ନାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସିଧା ଘର ତାଲା ମାରି ବଜାରକୁ ଚାଲିଗଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକ ଗହଳି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। କୁହୁଡ଼ି ବି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଚାହା ଦୋକାନ ଦେଖି ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି। ଚାହା ଗିଲାସ ଧରି ମୁଁ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ସବୁକିଛି ମନରୁ କାଢ଼ିଦେଇ ଚାହାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥାଏ। 2 ଜଣ ବୟସରେ ବଡ଼ ଅଙ୍କଲ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରି କରି ଚାହା ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ। ଚାହା ଧରି ମୋ ସାମ୍ନା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ଗପ ସେମାନେ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଜଣେ କହୁଥାଏ, ଆରେ ଜାଣିଲୁ ସୁଶାନ୍ତ, ସେ ଅମକେଇ ଘରର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ରେ। ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଘରର ମଇଦା ସଫା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ପତ୍ତା ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଜଣେ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି।
ଯାହାର ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକମାନଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳୁନାହିଁ। କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ନା ଆଉ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଜାଣେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏସବୁ। ମୁଁ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ମୋର ନିଜର କ'ଣ କମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ମୁଁ ଏହି କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି। ଯାହାର ପଇସା ଦେଇ ମୁଁ ରାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଗଲି। ମାର୍କେଟରୁ ରାସନ କିଣି ସେଇପଟ ଦେଇ ରିକ୍ସାରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଥିଲି। ଭାଗ୍ୟକୁ ସ୍କୁଲର ବେଶୀ କିଛି ସେମିତି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇ ମନ ଟିକିଏ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ 12ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସକାଳର ସବୁ ଘଟଣା ମୋ ମନରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ସାରି ଠିକ୍ ଖାଇବା ଥାଳି ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ଦିଦିଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ନାମ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଲୋକ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁମର କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି? ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି। ଖାଇବାକୁ ଢୋକି ଦେଇ ମୁଁ ଖୁସିରେ ହଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଲଙ୍ଗା ଭିତରୁ ଆବାଜ ଆସିଲା। ମୁଁ ଫୋନ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଲି। ଦିଦି ମୋ ଉତ୍ତରର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ସେ ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଅଂଶ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି। ତଳକୁ ଚାଲିଆ, ତଳକୁ ଚାଲିଆ। ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଲୋକ, ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ଆବାଜ ଆସୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ। ମୁଁ ଫୋନ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କଲି। ହଁ ହଁ ରିନା, କ'ଣ କହୁଥିଲ ତମେ? ଆରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମେ ଫ୍ରି ଅଛ? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। କ'ଣ କହୁଛ? ପୁଣି ସେ ଆବାଜ। ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଲଙ୍ଘା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଲୋକ, କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି? ସେ ଆବାଜ କାହାର ଥିଲା? ତମେ ଘରେ ଅଛଟି? ହ୍ୟାଲୋ ରିନା, କ୍ଷମା କରିବ, ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସ। କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ଆଲୋକ? ହଁ, ମାନେ ନା ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଲାଗୁଛି ଘର ଭିତରେ କିଏ ପଶି ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ବିଲେଇ ହୋଇଥିବ। ମୋତେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ବାଏ। ମୁଁ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲି। ଏମିତି କଥା ମଝିରେ ଫୋନ୍ କାଟିବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାବିଥିବ ରିନା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରିବାର ଅଛି। ରିନା ଆସିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ପତା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଘରେ ହେଉଛି କ'ଣ। ଖାଇସାରି ଗୋଟେ ଲୁହାର ରଡ଼୍ ଧରି ମୁଁ ଘରକୁ ଖଙ୍ଗାଳି ପକାଇଲି। ମୋ ଫ୍ଲୋରରେ ସମୁଦାୟ 2ଟି ବେଡରୁମ୍, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲଙ୍ଘା, ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଘର ଓ ଗାଧୁଆ ଘର। ବାସ୍ ଏତିକି। ମୁଁ ସବୁ ରୁମ୍ର କୋଣ କୋଣ ଗଳି କନ୍ଦି ଛାନ୍ ମାରିଥିଲି। ନିରାଶର କଥା, ମୋତେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ବିଲେଇ କିମ୍ବା ମୂଷା କିଛି ବି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ରାତିରେ ସେ ଭୟାନକ ଆବାଜ କରୁଛି କିଏ? ସେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ହାଲୁକା ହସିବା, ସେ ଶବ୍ଦ ସବୁ କିଏ ବାହାର କରୁଛି? ଘର ମାଲିକ ଏକଥା ଜାଣିଥିବ। ସେ ଆସିଲେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଘରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ଠିକ୍ ସେ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗାଁକୁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲି। ମା ପୁଅ ଯାକ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଆଲୋଚନା କଲୁ। ରାତି 11ଟା ବାଜିଗଲା। ଫୋନ୍ କାଟି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆବାଜ ଆସିଲା ଲଙ୍ଘା ଆଡ଼ୁ। ଭଡ଼ ଭାଡ଼ ଧଡ଼ ଧାଡ଼। କିଏ କିଏ ମୋ ଘରେ? ପାଦ ଶବ୍ଦ ରହିଗଲା। ତଳକୁ ଚାଲିଆ, ତଳକୁ ଚାଲିଆ। ଏହି ଆବାଜ ଶୁଭିବା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଏକାଥରକରେ ସବୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। 2-3 ଜଣ ଘରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସତେକି ଯେମିତି କେଉଁ ମା ତାର ଛୁଆକୁ ଡାକୁଛି। ଏଥର ମୁଁ ଚୁପ୍ ବସିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଆବାଜର ପିଛା କଲି। ମୁଁ ସେ ଘର ଭଲସେ ଚେକ୍ କରିନଥିଲି। ସେ ଘରେ ଏତେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଥିଲା, ଆଉ ତା ଉପରେ ଗୁଡ଼ି ବସା ବର୍ଷେ ହେଲା ସଫା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ପଶିଗଲି ସେହି ରୁମ୍କୁ। ତଳେ ପାଲ ପଡ଼ିଥିଲା। ପାଲ ଉପରେ ପେଟି ଭିତରେ ଲୁହାଲତା ଜିନିଷ ଲଦା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେ ପେଟି ସାଇଡ୍ କଲି, ତାପରେ ସେ ଚିରା ପାଲକୁ ଚଟାଣରୁ ଗୋଟେଇ ଦେଲି। ଏ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ କବାଟ, ସେ ପୁଣି ମାଟି ତଳକୁ। ଆଗକାଳିଆ ବେସମେଣ୍ଟ, ଭୂତଳ କୋଠରୀ। ତଳକୁ ଯିବାକୁ ସିଡ଼ିର ସୁବିଧା ଥାଏ। କାଠର କବାଟ ଚଟାଣକୁ ଲାଗି କରିଥିଲା। ତାଲା ଦେଖା ନାହିଁ। କେଜାଣି କେତେ ଦିନ ହେବ ଏମିତି ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଆବାଜ ସବୁ ଏଇ ବେସମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବ। ସାବଧାନ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ କାଠର ପାହାଚ ଉପରେ ପାଦ ରଖିଲି।
କାଠଟି ମଡ଼ମଡ଼ ହୋଇ 2 ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ଦବିଗଲା। ସତେକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବେ। ସାହସ କରି ଆଉ ଏକ ପାଦ ତଳକୁ ରଖିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲି। ଅନ୍ଧାର କିଟିକିଟି। ଭଲ ହେଲା ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଣିଛି। ଧୂଳି ଏତେ ଯେ ମୋତେ ଛିଙ୍କ ଓ କାଶ ହେଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଅଳିଆ। ରାଜା ମହାରାଜା ଅମଳର ଭଙ୍ଗା ପଲଙ୍କ ସେଠି ଉଇ ଖାଉଥିଲା। କିଛି ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଓ ସିନ୍ଦୁକ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି କଥା ନଥିଲା। ଘର ମାଲିକ ମୋତେ କହିଥିଲା କି ଏ ଘର ପୁରାତନ କାଳର, ସେଥିପାଇଁ ଆଗ କାଳର ଖଟ ପଲଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭୂତଳ କୋଠରୀ ବିଷୟରେ ସେ ମୋତେ କିଛି ଆଗରୁ କହିନାହିଁ। କହିବ ବା କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ଏଠି କାମ କ'ଣ? ଖସ୍ ଖସ୍ ଆବାଜ ମୋ ପଛରୁ। ଟର୍ଚ୍ଚ ପଛକୁ ପକାଇଲି। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ବଡ଼ ଫାଟ କେମିତି ହେଲା ଏଠି? ଏବେ ହୋଇଛି। ଭଙ୍ଗା ଇଟା ଦେଖି ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭୂମିକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଁ ସେ ଫାଟ ପାଖକୁ ଗଲି। ସାବଧାନର ସହିତ 2 ପାଦ ଛାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗାତ ଭିତରକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲି। ଏହି କ'ଣ? ଟର୍ଚ୍ଚର ଆଲୋକ ତଳକୁ ପାଉନଥାଏ। ଏତେ ଗଭୀର। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତା ଭିତରେ। ଏତେ ବଡ଼ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ। 4 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଅସଲି ଘଟଣା। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଫାଟ ବାଟ ଦେଇ ଛୋଟ ମୋଟ ବାରବୁଲା ଜୀବ ଘରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବେ ଓ ଏମିତି ଆବାଜ କରୁଥିବେ। କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍? ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆବାଜ, କେହି ଜଣେ କାହାକୁ ଡାକୁଥିଲା। ତା କଥା କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଘର ମାଲିକକୁ ଏହି ଫାଟ ବିଷୟରେ କହି ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ନହେଲେ ମୋତେ ରାତିରେ ନିଦ ହେବନି। ତଳେ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନଥିଲା। ଉପରକୁ ଆସି ଘର ମାଲିକକୁ ଫୋନ୍ ମାରିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଲୋକ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହେ। ମହାନ୍ତି ବାବୁ କହୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା ଜଣାଇବାର ଅଛି। ହଁ ଆଲୋକ, କ'ଣ ହୋଇଛି କୁହ। କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି? ଆଜ୍ଞା, କଥାଟି ଟିକିଏ ବେତାଳିଆ କାନକୁ ଶୁଭିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି କି ଏଇ ଘର ତଳେ ଗୋଟେ ବେସମେଣ୍ଟ ଅଛି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମେ ସେଠାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ? ସେଠାରେ ତୁମର କ'ଣ କାମ? ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସେଠାରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଫାଟ ଦ୍ୱାରା ରାତିରେ ଅଜିବ ଅଜିବ ଆବାଜ ଆସୁଛି। ମୋତେ ରାତିରେ ନିଦ ବି ହେଉନି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଗାତ ଭିତରେ କିଏ ରହୁଛି। ଘର ମାଲିକ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଦେଖ ଆଲୋକ ବାବୁ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର। ବେସମେଣ୍ଟର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ତଳକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ତା ଉପରେ ଫାଟ ତ ଘରେ ତଳେ ଅଛି। ତମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଭ୍ରମ ହୋଇଛି। ତଳେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏହା କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା ଘର ମାଲିକ। ଏବେ ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 20,000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏଇ ଘର ପାଇଁ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ରାତି ଅନେକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସକାଳୁ ଏ ଖବର ବୁଝିବି, ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲି। କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ରାତି 2ଟା ପରେ ନିଦ ହେଲା। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦିନର 12ଟା ବାଜିଯାଇଛି। ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କଲି। 5ଟା ମିସ୍ କଲ୍ ଓ ଅନେକ ମେସେଜ। ସବୁ ରିନା ପଠାଇଥିଲା। ଆରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ରିନାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମେସେଜ ଚେକ୍ କଲି। ତମେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ବାହାନା କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ତମେ ଠିକ୍ ଥିବ। ମେସେଜ ପଢ଼ି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରିନା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ସେ ଥିବାବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ସେ ବହୁତ ଡରିଯିବେ। ସେ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତରେ ସମୟ କମ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ସିଧା ଦୌଡ଼ିକି ବେସମେଣ୍ଟକୁ ଗଲି। ସେ ଫାଟ ଏବେ ବି ସେହି ଜାଗାରେ ଥାଏ। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲି। ଆଖପାଖରେ ନଜର ପକାଇଲି। ବେସମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଆକାରରେ ଚଉଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ଥିଲା ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା କାଠର ପଲଙ୍କ ଓ ଗୋଟେ ଲୁହାର ସିନ୍ଦୁକ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ପଶିଲା। ପଲଙ୍କ ଭାରି ଥିଲା। କେଜାଣି ଆଗକାଳର ଲୋକମାନେ କେଉଁ କାଠରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିବେ। ମୋ ପିଠି ବିନ୍ଧିଲା।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ହଲାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଲୁହାର ସିନ୍ଧୁକ ପାଖକୁ ଗଲି। ଯାହା ହେଉ ସେଥିରେ ଲୁହାର ଚକ ଲାଗିଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ପେଲି ପେଲି ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଆଣି ସେ ଫାଟ ଉପରେ ରଖିଦେଲି। ସିନ୍ଧୁକଟି ଫାଟକୁ ପୁରା କଭର କରି ରଖିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ହିଁ ହୋଇପାରିବ, ପରେ ୟା କଥା ବୁଝିବା, ଏହା ମନେ ମନେ କହି ମୁଁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆସିବା ବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ର କବାଟରେ ଗୋଟେ ତାଲା ମାରିଦେଇ ଆସିଲି, ଯେମିତି ବାହାରୁ କିମ୍ବା ଭିତରୁ ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ କେହି ଯାଇ ନ ପାରିବେ। ଏହି ଟୁକୁରା ମୁକୁରା କାମ କରୁ କରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ରିନାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଲୋକ, ମୁଁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତୁମ ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତମେ ଘରେ ଅଛ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ଏଥର ରିନାକୁ ମନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ମନା କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାଗଳ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ କେବେ ବି ମୋ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଘର ସେମିତି ବି ଅଳିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ଯାଇ କବାଟ ଫିଟାଇଲି। ଚେହେରା ଉପରେ ଉଦାସ ଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଚେହେରା ଦେଖି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଲୋକ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପଛକୁ ଚାହିଁଲା। ଏଟା ତୁମ ଘର ନା ଅଳିଆ ଗଦା? ଏମିତି ସବୁ ଘରକୁ କରନ୍ତି? କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ଏଠି? ଫୋନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରୁନ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ସତ କୁହ। ମୁଁ ମିଛ ହସରେ କଥାକୁ ଦବାଇ ଦେଲି। ଏମିତି ଅଭିନୟ କଲି ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ରିନା ଆଗରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ଆମେ ପୁରା ଘରକୁ ଦୁହେଁ ମିଶି ଚିକ୍କଣ କଲୁ। ମୁଁ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ପାଖରେ ଏପଟ ସେପଟ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥାଏ, ଯେମିତି ରିନା ଭୁଲରେ ବି ସେଠାକୁ ନ ଯାଉ। ଅଲରେଡ଼ି ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ରୋଷେଇ କରିବ କ'ଣ? ଆମେ ପିଜ୍ଜା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ। ପିଜ୍ଜା ଆସିବାକୁ ସମୟ ଥିଲା। ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଟିଭି ଅନ୍ କରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ ବୋଲି ଭାବିଲୁ। ରିନା ଟିଭିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଛି। ଆଗରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲା ହୋଇକି ଥାଏ। ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା। ରିନା ଚ୍ୟାନେଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକାଇଥିଲି। କ୍ୟାମେରା ବୁଲିଲା ସେହି ଗାତ ପାଖକୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫାଟ ଯେପରି ମୋ ବେସମେଣ୍ଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ହୋଇଥିଲା। ଡରାଇବାର କଥା ଏହା ଥିଲା କି ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ କହୁଥାଏ, ଏହି ଘରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅଜବ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଘର ପୁରା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପୁରା ପରିବାର ଲୋକ ରାତାରାତି କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧାନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ସହରର? ପାଗଳ ହୋଇଯିବ ମଣିଷ ଏଠି ରହିଲେ। ରିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚ୍ୟାନେଲ ଚେଞ୍ଜ କରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଲଗାଇଦେଲା। ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ଏମାନେ କଥାକୁ ବଢ଼ାଇ ଚଢ଼ାଇ ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର କାମ। ଦୁହେଁ ବସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥାଉ। ମନ ମୋର ଅଲଗା ଦିଗରେ ହଜିକି ଥାଏ। ସେହି ଗାତ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଆବାଜ ପୁଣି ଆସିଲା। ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ରିନା ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମାଇଥିଲା। ଆଲୋକ, ତମେ ଶୁଣିଲ? କ'ଣ? ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିନି। ମୁଁ ଅଭିନୟ କଲି। ନାଇଁ, କିଛି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମେ ମୁଭି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲୁ। ଆଉ ଥରେ ରିନା ପୁଣି ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆଲୋକ। ରିନା ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଏବେ ତ ଶୁଣିଲ ନା? କ'ଣ? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ଆରେ କିଏ ଡାକୁଛି କାହାକୁ? ମୁଁ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଅଭିନୟ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚେହେରାର ଭାବକୁ ମୁଁ ଲୁଚାଇ ପାରୁନଥାଏ। ରିନା ଚିନ୍ତାରେ ପଚାରିଲା, ଆଲୋକ, ସତ କୁହ, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଆସିଲା ବେଳୁ ଦେଖୁଛି ତମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛ। ମୁଭିରେ ମନ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସେ ଲଙ୍ଘା ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛ। କଥା କ'ଣ? ଦୁହେଁ ଚୁପ୍ ରହି ପରସ୍ପରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଅନାଇଥାଉ। ଡୋରବେଲ୍ ବାଜିଲା। ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲୁ ଦୁହେଁ। ପିଜ୍ଜା ହୋଇଥିବ। ତମେ ଏଠି ବସ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କହିଲି। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମୁଁ ପିଜ୍ଜା ରିସିଭ୍ କଲି ଓ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲି। ତା ପାଖରେ ଚେଞ୍ଜ ନଥିଲା। ସେ ପକେଟ୍ ଉଣ୍ଡାଳୁଥାଏ। ଭାଇ, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କର। କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାୱାର କଟ୍। ହେ ଭଗବାନ! ସେ ପର୍ସ ଦେଖିଲା। ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ମୁଁ ପିଜ୍ଜା ଧରି ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭାରି ଜିନିଷ ପଡ଼ିବାର ଆବାଜ ଆସିଲା। ମୋ ଦେହର ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ଲୁହାର ସିନ୍ଧୁକ। ଭାଇ, ତମେ ଚେଞ୍ଜ ରଖିଦିଅ। ଏହା କହି ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଟିଭି ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ହାତରୁ ପିଜ୍ଜା ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ସୋଫା ଉପରେ ରିନା ନାହିଁ। ଲଙ୍ଘା ପଟୁ ଚିତ୍କାର ଆସିଲା।
ଆଲୋକ ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ସେ ଆବାଜ ପଛରେ ଧାଇଁଲି। ତାର ଚିତ୍କାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଥାଏ ଓ ସାଥିରେ ପକ୍କାରେ ଘୁଷୁରିବାର ଆବାଜ ଆସୁଥିଲା। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ଆଲୋକ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆବାଜଟି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ପଟ ଦେଇ ବେସମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଦେଖିଲି। ସେ ରିନାର ବେକକୁ ତାର ବିଶାଳ ପାଟିରେ ଚାପି ଧରିଥାଏ। ତାର ଶରୀର ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ହାତ ଗୋଡ଼ ତ ଥିଲା, ତା ସହିତ ତାର ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ବି ଥିଲା। ଚର୍ମରେ ଓଦା ମାଟି ଲାଗିଥିଲା, ଗୋଧି ପରି ଚମଡ଼ା। ଓଦା ମାଟିକୁ ଶୋଷୁଥାଏ ତାର ଶରୀର। ଏମିତି ମାଟି ତଳେ ରହୁଥିବା ଜୀବମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଚର୍ମରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ସେ ସେହି ଫାଟ ବାଟ ଦେଇ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ତା ସାଥିରେ ରିନାକୁ ବି ନେଇଗଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ସେହି ଗାତରେ ଦେଖିଲି। ଅସଂଖ୍ୟ ଚମକୁଥିବା ଆଖି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରୁଥିଲେ। ସେ ଜୀବମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ଥିଲା। ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁହଁ, ଗୋଧି ପରି ଚମଡ଼ା, ଧାରୁଆ ଦାନ୍ତ ଓ ନଖ। ସତେକି କେଉଁ ଅଲଗା ଦୁନିଆର ଜୀବକୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି। ସେମାନେ ରିନାକୁ ନେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ। ରିନାର ଚିତ୍କାର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଲିଭି ଲିଭି ଚାଲିଗଲା। ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରୁଥାଏ। ମୁଁ ଚାହିଁକି ବି କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ମୁଁ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ବି ରିନାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲି। ତାର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ହାତ ବାଜିଗଲା ଟିଭି ରିମୋଟ୍ରେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଆହାକାର ମଚି ଯାଇଛି। ଆଖି ଚଉଡ଼ା ହୋଇଗଲା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ମାଟି ତଳୁ ଶୈତାନ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନା ଆପଣମାନେ ଖାଲି ହାତରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ପ୍ଲେ ହେଲା। ସେମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଟିଭିରେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଥାଏ, କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଆସିସାରିଛି। ବସୁଧା ମାଆର କୋଳରୁ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଜାତି ପୃଥିବୀକୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଇଛି। ଏବେ ସେମାନେ ତାହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି। କେହି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ହଠାତ୍ ଟିଭି ଝିଲଝିଲ ହୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ କଟିଗଲା। ବାହାରେ ପାଟିଗୋଳ ଶୁଭିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଗୁଳି ବାରୁଦ ଫୁଟୁଥାଏ, ବିକଟଳ ଗର୍ଜନ ଶୁଭୁଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଝରକାରୁ ସେହି ନଜାରା ଭୟାନକ ଥିଲା। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା ସେହି ଅଜଣା ଜୀବଟି। ରକ୍ତର ଭୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିସାରିଛି। ଜୀବନରୁ ହାର ମାନି ସାରିଥିଲି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବାକୁ। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ଛୋଟିଆ ପରିବାର କଥା, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା। ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।